салому дуруди пур аз меҳру муҳаббат нисоратон бинандагони азиз. барномаи таҳсини соз аст ин лаҳза манзуратон. мавзӯи навбатӣ мо атрофи сози мусиқии рубоби қашғарӣ хоҳад рафт ва дар ин мавзӯъ меҳмонамон ҳастанд ва ҳамсӯҳбатамон ҳастанд аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, аълочии маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, мутриб, овозхон, корманди маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи Сино Ҳасан Мирзоев. хуб устоди азиз, изҳори сипос бар шумо ки даъвати моро пазируфтед ва ташриф овардед ба барнома сари мавзӯи ниҳоят муҳим ва пураҳамият. хуб дар оғози суҳбат хоҳони онем ки каме аз таърихи пайдоиши анҳамин сози рубоби қашғарӣ ба мо нуқтаи назари хешро иброз медоштед. ташаккури зиёд. сози мусиқӣ дар тамаддуни инсоният як такони овардагӣ аст ва шумо хуб медонед ки ҳар як соз ба худаш таърих дорад. аз давраҳои қадим мисол то ба имрӯз барои ҳар як асбоб гӯем ки ҳаводорони мусиқию асбобу олимону пашгоҳҳо барои ҳар як асбоб мисол баҳсҳо мекунанд ва имрӯз созе ки мо мисол дар бораи ин баҳс мекунем ё таърихи инро ба мардум мегӯем мефаҳмонем, ин сози қашғарӣ аст ки ин соз хусусан дар осиёи марказӣ асрҳои 17-18 бисёр мавқеи баланд пайдо мекунад ва мардуми тоҷики мо ва мардуми узбек бе ин соз ягон гӯем ки ягон маъракаи худро ягон ҷашни худро ё ягон чорабинии худро бе ин соз наметавонад, барои ки ин соз бисёр ба мардуми мо бисёр мақбул аст, машҳур аст, бисёр маъқул аст ва бисёр садои маъини хуб дорад ва барои ҳамин мардуми мо ин созро ки бисёр эҳтиромаш мекунанд ва ман хусусан худамам ки аз кӯдакӣ ба ин соз бисёр меҳр пайдо кардагӣ будам ва ҳаракат кардам ки ҳамин созро ман омӯзам. як дӯсту бародари ман буд раҳмати самим, ягона вай рубоб дошт, ман ба хонаи ӯ рафта ҳамин созро омӯхтам ба қадри ҳол. ман намеам ки ман мисол навозандаи моҳири рубоб ҳастам, лекин ба қадри ҳол ман ки ҳамчун устоди мусиқӣ ҳастам ва ҳаракат кардам ки ҳамин созам каме хубтар мисол аз худ кунам ва шумо дарёҷон хуб медонед ки ман дар донишгоҳи фарҳанг санъат ҳамчун ба ҳайси устод фаъолияти кор кардагиам. ман бисёр бо фортепиано сару кор доштам, бо медонед ки бо атвори мусиқӣ яъне бо нота бисёр кор кардагиам ва дар вақтҳои мисол холигиам вақте ки як мисол мешавад ҳамин ҳолате ки одам танҳо мешинад, бо ҳамин асбоб ман дар хона дорам, асбоб мегирам бо худам, барои худам менавозам, яъне худамро ором мекунам. ва баъзе нафарҳое ҳастанд ё рафиқое ҳастанд ки мегӯянд ки устод биед ҳамин рубоба камтар барои мо навозед, агар тонед як замзамаам кунед, суруд хонед. вай хайр, ман ин намегӯям, барои он ки ин касби мо аст, ин гӯем ки ана дунёи мо аст. ман бисёр эҳтиром дорам нисбати ин асбоб.
لحظه خواهان اون بفهمیم که این ساز موسیقی دیاپازون و جورش چگونه است و از چه قسمت ها عبارت است؟ دیاپازون اسباب از اکتاو خرد لیا تا اکتاو لیای اکتاو سیوم می باشد. اصلا کوارت کوینتکاتی جور می شد و این اسباب از کوسخونه که به مانند کفلی است مانند است. اصلا همین اسباب را از درخت توت، از درخت ارچه، از درخت توس ساخته می شود همینا. خب این عبارت از گوشک ها، دسته ها، کوسخونه چخیلی گفتیم از این شیطونک میگن اینا. البته برای اون که این اسباب زیبش که هست من همین دومچه همین اسباب همین خیلی آمادگی است برای زیبی همین اسباب دادم و این یعنی هم خوش هم میگن اینا. از پرده ها عبارت است. پرده ها و برای باز هم زیبا شدن پرده های بینید خیلی نشانه ها میمونند. صدفکاری کردن. صدفکاری کردن برای باز زیباتر شدن همین اسباب است. نمود شکل اسباب باز زیبا می شود. اصلا دقت مردم ما رو همین زیباگی اسباب بسیارتر به خود کشیده است، هم صدایش هم زیباگیش و در تمام انسامبل های اسباب خلقی، ارکستر ها و یکنواختی این استفاده برده می شود. خوب، ساز رباب قشقری به هیئت کدام گروه سازهای موسیقی شامل است؟ خب البته این سازی چیزی که در بالا گفتیم این سازی توری است. مثال با از این ممکن خوبتر و نقصتر رباب پریم است. خب بعد رباب بدخشانی است، رباب افغانی است که در مثال تمام انسامبل های در تمام ارکستر های خلقی ملی اینا همچون اسباب سازی استفاده برده می شود در تمام همین انسامبل ها و بسیار چیزی گفتیم سازی با همین صدای و بر همین لحنی موسیقی تاجیکی ما بسیار این چسبنده است، موفق آمدگی است. برای در همونجا استفاده برده می شود این ساز را. در دیگر ژانرهای موسیقی از قبیل سیمفونیا، از قبیل کانتاتا، ارکسترهای کامیروی و دیگر شکل و نمودهای موسیقی که هستند استفاده ساز رباب قشقری چگونه است؟ البته هر یک مثال اثری که با روی همون چی آورده می شود، مثال اثری که از طرف آهنگسازهای ما مثال ایجاد می شود و وابسته از خود همون اثر و از استعداد همون آهنگساز است. برای همین ما می بینیم که در بسیار کانتات های در سنت های در همین اثرهای کلان حجم هم رباب موقع خودش را دارد. رباب در همونجا استفاده برده می شود و این جوابگو است. به همین دیدیم که اثرهای کلان حجمی سیمفونیای کانتاکت و همین چوب استفاده برده می شود. خوب، در طول فعالیت ایجادیتان برای ساز موسیقی رباب قشقری آهنگ آفریده هستید یا اینکه نه؟ من راستی در این اسباب آهنگ نه آفریدم. من از اثرهای آهنگسازان تاجیک برای شاگردان وقتی که اثر مثال پیشنهاد میکنن من تکمیل میدیم که تا که به همین ساز یعنی رباب قشقری خوبتر و شیرینتر و صدایش خوبتر مثال در همین موفق بیاد. من تازه مثال وقتی که شما چه قید کرده که من در مرکز کودکان نارسان نویا کار میکنم، در اینجا برای من همچون استعداد یعنی کودکان یا نارسانی که استعداد دارند، شنوایی بلند موسیقی دارند، فهمیش بلند موسیقی دارند، استعداد خدادادی دارند، ما با آنها سر و کار داریم. من به نزدیکی در یک ماه می بود در پایتخت ما شکوفه‌های پایتخت رو ما از ببینیم که گذراندیم. شاگردی من شبنم جایزه گرفت و در رباب و مثال در همین رباب قشقری و این آهنگ رو مثال آموخت تنبور قطعی برآمد کرد در ساز تنبور و همین آهنگی که ما مثال
آموزانیم در همین ساز و برآمد کرده موقع بلند رو صاحب شد که این برای ما البته برای نه که من برای نسل همه ما این فخر است که شاگردان با استعداد هستند و ذوق دارند و ما استادا البته همون اساسی هدف ما همین است که یک چیگیم یک سیمای نو رو پیدا کنیم. فعالیت کاری ما همین است. یعنی بهر رشد و انکشاف نسل امروز و فردا حصه‌گذار باشیم. حصه‌گذار ما باشیم که تا که همین جوان‌ها رو به همین اسباب‌های خصوصا به اسباب ملی ما باید جلب کنیم. همین اسباب‌ها کمی از جوان‌های ما دور شده است. کمی نه خیلی درجه دور شده است. برای همین جوان‌های من مراجعت می‌کنم که جایی که اسباب ملی هست، اسباب بیگانه جاش رو نمیگیرد. برای اینکه اگر شما به یگان جا سفر کنید اگر همون هنرمندم باشید اگر بسیارتر مردم‌های دیگه به اسباب ملی توجه دارند. بعد شاگردان من رفتند و شاهد همین سخن‌های ما شدند. گفتند که استاد در خط همین که بود است. برای همین من از جوان‌ها از نورسان از کودکان بسیار خواهش میکنم که به همین اسباب ملی رو بیارند و انشالله که اگر آموزند آنها موفق میشوند زندگی خوب زندگی بسیار شایسته اون به سر میبرند. برای اینکه هنر این خودش این شایسته است، این تمام آرزو است. خیلی که شما گفتید که بسیار شاگردان رو تربیت کرده استادید و این لحظه میتوانید تخمینا گفته باشید که شماره شاگردان شما چند است؟ من شاگردای زیاد دارم. برای اینکه همین کودک‌ها بسیار ذوق دارن به موسیقی گپرواستش بسیار ذوق دارن. من اصلا می آموزانم سرودخوانی می آموزانم، خودم می نوازم مثلا با همین اسباب می نوازم، با شاگرده کم هست و تولک می نوازد، یعنی بازار با همین یعنی بای آموختن سرود این هم تو نمیشد، هم تو با خوبی مثلا با آسانی نمیبرد. برای اینکه این درک داشتنش در کار یعنی در خونش باشد. وقتی که من مثلا با بسیار میبینم بسیار زیاد میبینم، وقتی که من میگم که انا دختر جانم و پسر جانم و شاگرده که عزیزم تو کمتر درکت سوس است، تو نمیتوانی و بسیار اشکاش ریخته برآمده میرد. حتی من در دانشگاه مکتب عالی هم همین چیو مشاهده شده است. می شود که خیلی از وقتی در قبول کردن این خطاگی هم می شود. وقتی که در مثال رفتی درس با مثال یک ماه دو ماه سه ماه نیم سال یک سال مثال با شاگرد همکاری میکنی اول که میفهمی که همین شاگرد یعنی نقصان دارد. روستی گفت برای همین بعد من میگم که شاگرد عزیز شما آینده باید از روی هنرتون زندگیتون رو میبرید. برای همین شما باید فکر کنید. این خیلی حالت هم شدگی است. خصوصا امام غزالی گفتگی است که موسیقی نوازش روح و آسایش تن است. من از پدر و مادرم خواهش دارم که فرزندان خودشون مانند به مرکزهای فرهنگی به مثال مکتب‌های موسیقی، مکتب‌های عالی موسیقی مانند که هنر خودشون را سیقل دهند برای آینده فرهنگ موسیقی ما. شاگردان شما در مؤسسه‌های فرهنگی کار و فعالیت دارن یا نه؟ من که اینقدر سالیان زیاد در دانشگاه فرهنگ و صنعت تویستان همچون حیث استاد کار فعالیت کردم. در دانشگاه آموزگاری که در اونجا شعبه موسیقی دارد
من سالیان زیاد در اونجا مثال همچون باعث استاد فعالیت کردم. البته در تمام گوشه کنار جمهوری من شاگردای من فعالیت دارند، کار میکنند. نفرایی هستند که شاگردان که با همین اسباب هم سرود میخوانند هم مینوازند و نفرایی هستند که بسیارش آوازخوان هستند. اکثریت اون آوازخوان هستند. من بسیار شادم، خرسندم که با کسب خودم افتخار میکنم. از نقطه نظر شما همچون صاحب کسب، همچون پرتجربه، مطرب کی را میگویند؟ مطرب البته اون نفری شده میتواند که و باید در همون ساز یا اسبابی که مثلا انتخاب میکنه و فدایی باشد. من میبینم نفرهای میبینم که البته زندگیش، آبرویش، کسبش، هستیش همین که است. وقتی که نزد اسباب میبیاد اگر میگیرد و همین چون میکند، بوسه میکند، همین خیلی بسیار زیارت میکند. یعنی این چی است؟ این همین نفرها اینا فدایی هستند. یعنی نسبت همین اسباب یا همین ساز بسیار احترامی بلند دارد. حتی که انسان که مثلا به اون چی میر که بست، البته به هدف خودش میرسد. البته این هم میر دارد، این به خودش مثلا گیم که انا چی گیم وقتی که میر داشته باشه، اگر وقتی که طلبات زیاد دارد، با این بسیار تو باید سر و کار کنی، بسیارتر نوازی، بسیارتر از خود کنی. مثلا ما در یک زمان زندگی داریم که اینقدر اطلاعات بسیار زیاد شده است. ما از تمام دنیا مثلا با واسطه گیم که تلویزیون و واسطه تلفن و شبکه‌های اینترنتی ما میبینیم و چیزی که میگویند یعنی موسیقی سرود این سرحد ندارد. با اسباب همون نفر موفق می شود که بسیار کار میکند، زحمت میکشد، بعد به یگان جایی میرسد. اینجا یک چیز دیگر بیشتر توجه ما رو به خود جلب کرد که ساز رباب رو با چی نوع آلات بنوازند، به صدا میدرارند و به نغمه میآورند. هر یک ساز به خودش یک نازکی دارد. اگر که مثال همون نازکیش رو اگر که سرفهم نروی، اگر صدای همون اسباب شیرین یا فورم نمی برد. چگونه شتریخ های نوازش دارد؟ یعنی که طرز و اسلوب چگونه است در ساز رباب؟ ساز رباب هم و مثل دیگر اسباب‌های سازی که است بسیار شتریخ‌های وای دارد که بسیار مشق کردن در کار، بسیار کار کردن در کار، طلباتش بسیار است. برای همین من چیزی گفتم، من بعضا بسیار اذیت میکشم برای اون که من کمتر کار میکنم. من با اسباب وای که سر و کار دارم بعضا وقت راستش میگویم من اذیت میکشم، لیکن بسیار دوست میدارم این اسباب، برای اینکه اسباب بسیار صدای شیرینی فورم دارد و چه دباغ قید کردم این به دل مردم ما تاجیکو است. و البته یک جا که میری مثال من گرفتم اون سینسیزه تو رو گیم یا اون فورتپیانو گرفته بردن نمیتونم، همین خیلی است. من مثال اون رفیقم میاد که بیاد استاد رمیم همون لبی دریا با یک جا با یک منظره بشینیم، شما همین رباب خطی یک زمزمه کنید، یک سروده خونید. البته این خوب است برای ما تاجیکو، این قلایتر است و این خوب است. ما در تمام جا میتونیم که این استفاده بریم. برای همین میری مردم تاجیک ما نسبت این بسیار بلند است. یعنی که به آوردن و به صدا در آوردن و به نغمه بازی کردن این از خود مطرب از بله از خود مطرب وابسته است. من چیزی گفتم بسیار مشق کردن در کار، بسیار یعنی همون شتریخایی که میگیم که ریز بسیارتر امین آموختن در. شما آهنگساز نیز هستید، آهنگ می آفرید. خب آهنگ‌های آفریده شما بیشتر با راه کسبی است یا اینکه خلقی؟ البته وقتی که مثال من به همین کسب میر پیدا کردم و آهسته مثال آموختم، من برای خودم یعنی بعضی سرودهای ایجاد کردم که البته ما حرکت میکنیم که برای خلق خودمون، یعنی من خلقی بسیارتر ایجاد میکنم
و چخیلی دابالو قاید کردم وقتی که من با شاگردانم اگر که مثال سرود کار میکنم یا مثال سرود یاد میتیم یا موسیقی یاد میتیم من حرکت میکنم که زیادتر از سرود و آهنگای خلقی آموزانم برای اینکه برای بیشتر یعنی مهر به همین سرود و آهنگای خلقی در دید برای جا گیرد من بیشتر همین حرکت میکنم که آموزانم از آهنگ‌هایی که شادروان میرت‌الله عطایف، مجنون براتف، شراف‌الدین سیف‌الدینov که و امثال اینها که در ساز موسیقی رباب قاشقری آهنگ ایجاد کردند، اینها نیز هنگام رفتی کار، هنگام رفتی با طالب علمان آموزانیدن از این آهنگسازا، از ایجادیات آنها نیز شما استفاده می‌بردید یا اینکه نه؟ خصوصا همون آهنگ نوازی که میرت‌الله عطایف و بیشتر از درون همین آهنگ کمپوزیتورای ما آهنگسازای ما و بسیار آهنگای خلقی آفریده است که شما اگر که اهمیت داده باشید اگر بیشتر اپای نگینه سرایدگی است آفریدگی است شادران نگینه رؤوف بیشتر از آهنگای همین آهنگسازی مشهور خلقی تاجیک بسیار و ایجاد کردگی است از فتاح آدین اینچونین که سرود فلک را خوانده است شراف‌الدین سیدی هم آفریدگی است و من اهمیت دادم بیشتر در کسبی بیشتر شراف‌الدین سیدی مایل به آهنگ‌های کسبی بیشتر و تاکید کردگی است اون که از بسیار کمپوزیتوری مشهور هستند برای اون که هم در میگیم که هم خلقی هم کسبی در مشهور هستند لیکن میرت‌الله عطایف بیشتر آهنگایش با روح خلقی است خلقی است بیشتر فتاح الدین بیشتر قراتو یایوف و قراتو یایوف هم استاد ما هستند انسان خوب هستند بسیار سرودهای بسیار خلقی خوب دارند که اپای نگینه مستانه ایرگاشوا و دیگر در هنرمندو گیم که استفاده بردگیان برادر ما امیربек موسویف و دیگر کمپوزیتور جوانی که ما داریم اینها هم بسیار موقع خوب دارند در هم در خلقی هم در گویم که کسبی یعنی که در همون جریان کارتون هنگامی به دانشجویان و طالب علمان آموزانیدن از ایجادیات این کمپوزیتوران نیز یعنی که استفاده میبرید ولی استفاده میبریم برای اینکه به این نمیشود برای اینکه ما باید همین نسل‌های جوان و نوسای ما باید به همین با اینها بسیار زحمت کشیدگان آهنگسازای ما بعد ما حتما باید اینو چوکنیم با اینها شناس کنیم با اینها مثال از نزدیک شناس کردمان در کار از ایجادیات اینها گیم که این شخصیت ها برای صنعت کسبی و خلقی ما بسیار خدمت کرده گرچنده که انامون کسبی هم آفریده باشند لیکن آهنگهایشان بوی خلقی میکنند ولی من بسیار شاگردان و چی میکنم که یعنی میگم که شما حرکت کنید که با تئاتر اپرا بالت روید شما از اپرا باید با خبر باشید از بالت باید با خبر باشید اینا چه کسبی جهانی هستند اینا بسیار یک اثرهای موقعش بلند و کلان است بین المللی است من بسیار وقت میگویم و شاگردای دانشگاه عالی من میگویم من این مکتبای میانه دم مثلا که من به حیث استاد هستم ولی من و همه وقت گفتم میستم که شما خواهید که آدمی با مدنیت با فرهنگ شوید جهان بینی تو اگر بسیار بلند شود اگر شما باید با همین تئاتر ها رفتنتون در کار از نزدیک شناس شدن در کار که اپرا چی است بالت چی است یعنی که قیاس کرده توانید که انا در اون صورت شما میتوانید که انا در تمام جا به یگان مثال گیم که دشواری با سر بلند انا فرهنگ و معرفت خودتون نشان دهید. بازم تشکر زیاد استاد عزیز برای دعوت ما را پذیرفتن و شرکت ورزیدن در برنامه ما سری موضوع نهایت مهم و پر اهمیت. بینندگان عزیز اینجا به فرجام برنامه رسیدیم و بازم یادآور میشویم که مهمان برنامه ما بودند اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان مغنی بی‌نظیر حسن میرزایف. بینندگان گرامی اینجا با یک آهنگ دیگری با شما خداحافظی میکنیم.
تا برنامه‌های دیگر خیر.